اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سسٹرس؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہو الحمدللہ. الحمدللہ. کھانسی بہت ہے لیکن انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا جی، اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عطا انشاءاللہ فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ وہی لاتی آزمائشی میں لاتا ہے. سوری میں میوٹ پہ بول رہی تھی. شاید ریکارڈنگ تو ہو گئی ہو. آپ لوگ میرے ساتھ ہیں؟ جی آپا. میری آواز آ رہی تھی؟ جی نہیں آپا، اب آ رہی ہے. اب آ رہی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. ہاں. ہم نے یہاں سے شروع کرنا ہے شرح المفردات سے. تو میں نے ابھی تک حدیث پڑھی تھی اور میں میوٹ پہ بول رہی تھی، سوری. تو شرح المفردات سے ہم جو ہے وہ حدیث ہم نے پہلے بھی پڑھ لی تھی، تو شرح المفردات سے ہم شروع کرتے ہیں. آپ پڑھیں گی عائشہ؟ جی آپا. پڑھیے. شرح المفردات تبیہ حامد خالدن ایا مسا خلفہ اس کو ای بولتے ہیں. ای، ہاں ای. ای بولتے ہیں. اس کا اردو کا اس کا معنی ہوتا ہے یعنی. انگلش میں جیسے بولتے ہیں نا آئی مین، تو وہ والا مطلب ہوتا ہے یعنی کا. اچھا جی. طبیہ حامد خالدن، پیروی کی حامد نے خالد کی، ہے نا. حامد فاعل ہے، پیروی کرنے والا ہے. خالد جو ہے یہ مفعول ہے. اور اس کا میننگ کیا ہوا؟ مشا خلفہ. مشا کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، فعل ناقص ہے. اور فعل ناقص ہے کیونکہ آخر میں کیا ہے اس کی حرف علت آ رہا ہے. اور یہ
مشا ہے ماضی ہے، مشا یا ہے یہ ماضی ہے. خلفہ متکلم. ہاں جی خلفہ کیا ہے؟ خلفہ خلفہ نیچے ظرف ہے پیچھے 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 پیچھے. ہاں جی تحت نیچے ہوتا ہے نا، یہ ظرف ہوتا ہے. خلف جو ہوتا ہے نا یہ ظرف ہوتا جی ہے. خلفہ ہوں تو یہ ہمیشہ مضاف بن کے آتا ہے ظرف جو ہوتا ہے، تو یہ مرکب جی اضافی بن کے آپ کا اس کا فائل بن جائے گا. مشا اس نے پیروی کی اس کی، یعنی وہ چلا اس کے پیچھے. تو اس میں آپ کی ہوا ضمیر جو یہ مفعول بنے گا. خلفہ جی یہ مفعول ہے، اور اس کے اندر ہوا ضمیر جو ہے وہ آپ کی جا رہی ہے حامد کی طرف، جی کیونکہ حامد نے پیروی کی ہے نا، تو یہ حامد کی طرف جا رہی ہے ہوا، اور خلفہ ہو کی ضمیر جو ہے وہ خالد کی طرف جا رہی ہے. جی. ہو کی ضمیر خالد کی طرف جا رہی ہے. اچھا جی اس کے بعد آگے پڑھیے. والمضارع يتبع المیت ضد الحی. اچھا یہ کون سا باب بنتا ہے؟ تبع یتبع سوری تبع یتبع کون سا باب بنتا ہے؟ باب فتح. فعل کا ہاں فعل یفعل باب فتح بنتا ہے. جب بھی آپ کا عین کلمے میں کیا ہے، لام کلمے میں یا عین کلمے میں جو روٹ لیٹر کے ہوتے ہیں ان میں حرف علت آ جائے تو 99% وہ باب فتح ہی بنتا ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی اور باب سے آئے. جیسے جی سامیہ ہے نا، اب سامیہ میں کیا ہے، آپ دیکھیں سامیہ باب سامیہ سے ہے، لیکن اس میں بھی آپ کا عین آ رہا ہے آخر میں. تو جی ہاں تو وہ باب فتح سے نہیں ہے، باب سمیہ سے ہے. تو اس طرح کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ حرف علت یہ آ بھی جائے عین آپ کے عین یا لام کلمے میں حروف حلقی میں سے، میں پتہ نہیں جی. کیا کہہ گئی ہوں لیکن یہ حروف حلقی ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی حرف آ جائے حروف حلقی میں سے کوئی. آپ کی کلاس میں مجھے معلوم آپا کیا ٹائمنگ ہیں آپ کی کلاس کے؟ یہی ٹائم ہے 6 بجے ہی ہوتی ہیں سب کلاسز میری. آپ کہاں پر ہیں؟ انڈیا سے ہیں یہ. آپ انڈیا میں؟ انڈیا. اچھا جی آپ کے 3:30 ہوتے ہیں، پاکستان کے 3 بجتے ہیں جب میری کلاس ہوتی ہے. جی اور جی ہر روز کوئی نہ کوئی کلاس چل ہی رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو چلائے رکھے اسی طرح، اور آمین یا رب العالمین. تو یہاں پر آپ جوائن کر لیا کریں. حدیث کی کلاس ہماری تھرسڈے کو ہوتی ہے اونلی. تو باقی جی کلاسز میں تو ہم مدینہ بکس پڑھتے ہیں، عربی پڑھتے ہیں. جی. ٹھیک ہے المیت آگے پڑھیے. المیت ضد الحی. المیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میت. میت یا مردہ بھی کہتے ہیں نا، مردہ جی ٹھیک ہے نا، میت جی. بھی کہتے ہیں. اور ضد الحی، حی کون ہوتا ہے؟ زندہ ہوتا ہے. تو مردہ کا زندہ آپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ زندہ. جی اچھا جی. وجمعہ اور اس کی جمع اموات و موتا. امواتن کا اردو میں بھی بولتے ہیں. اور موتا کیا ہے؟ یہ ہماری نیا ورڈ ہے. یہ آپ کا یا سے پہلے زبر آئے تو وہ اسم مقصور ہوتا ہے. ٹھیک ہے اسم مقصور تھوڑا سا، جی کیونکہ اس میں الف مقصورہ آتا ہے نا آخر میں موتا میں، جی تو اس جی کو جی. ویسے اس اس وجہ کے سے اوپر کھڑا زبر آتا ہے نا. کھڑا زبر آتا ہے، لیکن عربی میں صرف زبر ڈالتے ہیں، ہاں پڑھتے کھڑا عام زبر ہے. عام آپ دیکھیں اس تو کو وہ کچھ لوگ اس میں اس کو ہوتا ہے. موتئی پڑھ دیتے ہیں نا، جی ٹھیک ہے وہ نہیں پڑھنا، اس کو کھڑا زبر پڑھنا ہے، کھڑی زبر کے ساتھ جی پڑھنا. ٹھیک لکھا ہے. اس طرح جاتا ہے. الاہل جو ہے یہ جمع پہ بولا جاتا ہے. الاقارب ٹھیک ہے، قریبی رشتہ دار جو ہوتے ہیں. قریبی رشتہ دار میں سب آپ کے آ جاتے ہیں، گھر والے ٹھیک ہے اقارب، اور پھر ماں باپ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، بہن بھائی آ جاتے ہیں، بچے آ جاتے ہیں، بیوی آ جاتی ہے، یہ سارے اقارب میں آ جاتے ہیں. آگے پڑھیے. بقیہ لم یرجع. ویری گڈ ماشاء اللہ. یرجعو ہوتا ہے، یرجعو لم نے کیا کیا؟ اس کو مجزوم کر دیا، سکون آ گیا اس کے اوپر. تو کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو مضارع پہ آ کے مضارع کو مجزوم کر دیتے ہیں. یرجعو تھا، لم یرجع ہو گیا. اچھا آگے پڑھیے. والمضارع یبقى.
हाँ, अब इसको भी या का पढ़ा जाएगा, लिखा इस तरह जाता है लेकिन पढ़ा अलिफ के साथ जाता है। और बाकी या क्या होता है, ये माजी थी। बाकी जो या होती है ना, या के ऊपर सिर्फ जबर डाल सकते हैं, न पेश डाल सकते न जेर डाल सकते हैं, इसलिए पेश भी नहीं लिखी होती या वो, यहाँ पे पेश भी नहीं लिखी हुई, या वो का यू होना चाहिए ना यहाँ पे, लेकिन वो नहीं लिखी जाती, एक्सेप्ट ही नहीं करती। और जेर भी नहीं, उसके अपने नीचे जेर भी पसंद नहीं करती, पीछे तो उसको जेर चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे तो अलिफ मकसूरा की वजह से वो आ रहे हैं ना, जबर आ रहे हैं, जी तो इसको अपने से पहले जेर चाहिए, लेकिन अपने ऊपर ये दमा और कसरा पसंद नहीं करती, सिर्फ कहती है जबर ले लूंगी मैं, तो इसलिए जबर जब आता है तो वो लिख दिया जाता है। ये छोटी छोटी बातें जो हमें याद रखनी है इंशाल्लाह। अच्छा, फिर हमने जी, ये इसको हदीस भी पढ़ती, जब का भी ये भी है ना अलिफ मकसूरा है। ये भी अलिफ मकसूरा है ना, या से पहले जी जबर जब जी भी आएगी तो अलिफ मकसूरा ही होगा, जी जब भी आएगी, चाहे वो नाउन हो चाहे वो फेल हो, उसको खड़ी जबर पढ़ा जाएगा, लिखा नहीं जाता बस। ठीक है, आगे ये जी इसकी जी ये रफ़ई हालत है ना, रफ़ई हालत है ये। और रफ़ई हालत, अगर ये नस्बी हालत होती तो जबर आ जाता, ये जरी भी नहीं है, ये आपकी रफ़ई हालत। जड़ तो किसी वजह से आएगा ना, ऐसे नहीं। और फेल तो मजरूर होता ही नहीं है, फेल तो मजरूर होता ही नहीं। और अगर इसको मजूम करना हो तो फिर इसको गिराई देते हैं, या वो की लिख देते हैं, वो आप और फिलत को गिरा ही देते हैं। जब साकिन होता है ना तो वो गिर जाता है, तो यब की बन जाता है। तो इस तरीके से ये फिर लम लगेगा तो ये शक्ल हो जाएगी। तो उसके बाद आप आगे पढ़िए। यत्बउल मय्यित सलासतुन अहलुहु व मालुहु व अमलुहु। इसका तर्जुमा कीजिए। इत्तिबा हम्म, इत्तिबा। इत्तिबा मय्यत हम्म, मय्यत अच्छा, एक सलासा तीन। आपके इत्तिबा से मुझे एक बात याद आई है, मैं वो भी वाज़ह कर देती हूँ यहाँ पे। एक होता है इताअत, है ना, और जी एक है इत्तिबा, दो लफ्ज है ना, दोनों में क्या फर्क है? इताअत जो होती है वो हुक्म पर होती है, कोई आपको हुक्म दे तो इताअत करते हैं। और इत्तिबा जो होती है वो बगैर किसी के हुक्म दिए आपने जो करते हैं वो इत्तिबा होती है। जैसे आप किसी के फुट स्टेप पे चल रहे हैं, उसको पता है या नहीं, उसने बोला है या नहीं है, आप उसकी इत्तिबा कर रहे हैं ना, ये इत्तिबा जैसे होती है। सुन्नत। हाँ हाँ, जैसे हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करते हैं ना। इताअत जी क्या होती है, ये हुक्म पर होती है, ठीक है ना। अतीउल्लाह व जी अतीउर रसूल, तो जी रसूल की भी इताअत की जाती है, उनके करनी है, क्योंकि उनका हुक्म जो है वो अल्लाह का हुक्म है, या जी ठीक है ना। तो वो इताअत है, वालिदैन की भी इताअत करनी है अगर वो हुक्म दे, लेकिन उन कामों में नहीं करनी जो खिलाफ शरअ है, जी उनमें नहीं माँ बाप की इताअत करनी। तो इताअत जो होती है ये हुक्म पर होती है, कोई हुक्म दे तो उस पर होती है। इत्तिबा जो होती है ये फुट स्टेप पे चलना होता है, चाहे आपको कोई हुक्म दे रहा है नहीं दे रहा, आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दोनों में जी ये फर्क था। मय्यत हाँ, मय्यत के पीछे तीन चीज जाते हैं। पीछा करती है, फॉलो पीछा करती कर है, फॉलो करती है मैयत को तीन चीजें, अहलुहु व मालुहु व अमलुहु। तीन उसके चीजें। अहल, उसका माल एंड उसका अमल। अब इसका मीनिंग बताया जा रहा है, आई मीन या यानी, यानी ये यानी से ही मानी का लफ्ज भी निकला है, जो मैं कह रही हूँ ना आई मीन, जी वो जो हम मानी बोलते हैं वो मानी नहीं होता, वो माना होता है। हम इसको गलत बोलते हैं, उर्दू में मानी बोल देते हैं, लेकिन ये असल में माना होता है, माना। ऐ यज़हबू, यज़हबु, ही गोज, खल्फा, पीछे, अल मय्यती, मय्यत के पीछे, अहलुहु, उसके अहल, व माल, उसका माल, उसका अमल, और उसके करीबी रिश्तेदार, नहीं, इलल मकबरा, कब्रिस्तान, कब्रिस्तान तक या कब्र तक, ठीक है, उसकी कब्र तक। खबर तक, खबर तक। मकबरा होता है ना जहाँ पर, ये मस्तर मीनिंग कह लें इसको। अच्छा, ग्रेव, कभी हम इस ग्रेव लफ्ज में कभी, शमशान। हाँ, ग्रेव यार्ड कह लें या कब्र कह लें, एक चीज कह सकते हैं। जी यज़हबू खल्फल मय्यती, जाती है मैयत के पीछे, जाते हैं मैयत के पीछे उसके अहल व माल व अमल, इलल मकबरा, कब्र तक। खबर तक।
अब मुनाक्षा आ गया, आप कर लें सिस्टर कुबरा, फारिग हैं? जी जी। मुनाकशा अजीब अम्मा याती मनिल्लज़ीन यत्तबिऊन अल-मय्यित व इला आइना। कौन सी चीजें? मय्यत के पीछे मन कौन, अल्लज़ीना जो के, यत्तबिऊना पीछे जाती हैं, अल-मय्यती मय्यत के, व इला आइना और कहाँ तक। कौन कौन सी चीजें जाती हैं? यज़हबु खल्फल मय्यिती अहलहु व मालहु व अमलहु व इला आइना इला मकबरती। इलल मकबरती, या ठीक है ना? इलल मकबरती के उसकी कब्र तक इसको जाती यूं हैं। भी कर सकते कि जुमला फेलिया बनाते ना तो यूं बन जाता है यत्तबऊन अल मय्यता, उसके बाद अहलहु, हम अहलुहु फाइल बनाएंगे ना, मय्यता तो ठीक मफूल है। है ना, तो इसके अंदर वो फाइल अगर हम ज़मीर बनाएंगे तो उसको लौटाएंगे किधर, ठीक है ना? तो हमने ठीक। जुमला तो यहाँ से शुरू किया यत्तबऊन से, अगर ये पूरा जुमला है, अब यहाँ की जो ज़मीर है ना वो तो जा रही है अल्लाज़ी की तरफ, अल्लाज़ीना की तरफ जा रही है, लेकिन ठीक जब है। हम जुमला स्टार्ट करेंगे यत्बऊन अल मय्यता, तो अब उसके अंदर तो हमारे पास कोई पीछे नहीं है ना अल्लाज़ीना वगैरह, तो इसकी ज़मीर जी। को हम कहाँ लौटाएंगे? हम नहीं लौटा सकते, तो इसलिए हमें इसका फाइल जो है वो आगे लाना पड़ेगा। मालूहु व अहलुहु जो आप कह रही है ना, वो इसका फाइल जी। बनेगा। तो ठीक है। सबसे पहले क्या है, अहलुहु व मालूहु व अमलहु इलल मकबरती, ठीक है? जी। समझ आ गया? तो इस तरीके से जी। करते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, अयबकल अहलु माल मय्यति फी कब्रिही, पढ़िए तर्जुमा कीजिए। अयब कल अहलु मअल मय्यती फी कब्रिही। क्या क्या अहल, बाकी रहता है उसके रिश्तेदार साथ मैयत के, फी कब्रिही उसकी हम्म, कब्र में। हम्म, तो इसका आएगा ला आएगा, ला यबका, ला यबकल अहलु मअल मय्यती फी कब्रिही। वेरी गुड, इसमें यही आएगा ला यबकल अहलु। अब यबका में भी जो जमीर है उसको पीछे नहीं लौटा सकते ना, अभी तो हमने जुमला शुरू किया है, तो हम उसके आगे फाइल लाएंगे अल अहलु मा अल मय्यती फी कब्रिही, तो ये बाकी नहीं जी। रहते। नंबर 3, जी। मल्लज़ी यबका मअल मय्यती, कौन है जो बाकी रहता है मैयत के साथ, अमलहु अमलहु उसका अमल। अच्छा इसमें नंबर जवाब, 4 है अच्छा आसाखीहुन यबका मा अल मय्यती अमलुहु, बस इतना ही जवाब। यबका अल मालुहु मअल मय्यती मा मय्यती। मा अल मय्यती भी कह सकते हैं, ठीक है, और माआहू भी कह सकते हैं, ठीक है, दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। जो जुमले में लिखा हुआ ना यबका माल मय्यती अमलुहु, उसको आसान कर ले, बस लिखा हुआ है वहां पे। अच्छा ठीक जी, है। आगे क्या है, नंबर 4। असहीहुन अम खताउन मा याती, क्या सही है या गलत है जो कि आ रहा है। शाबाश, आगे। मालुल मय्यती यबका मआहु फी कब्रिही, मैयत का माल बाकी रहता है साथ उसकी कब्र में। ये रंग है। खता अहलुल मय्यती यबकूना मआहु फी कब्रिही, मैयत के रिश्तेदार बाकी रहते हैं साथ उसके कब्र में। खता ये भी रंग है। अमलुल मय्यती यबका मआहु, अमल मरने वाले का बाकी रहता है साथ उसके। ये ठीक है। अल अमलु यरजिउ, अमल लौट जाता है। अमल लौट जाता है, ये ये अमल तो नहीं लौटता ना। ये तो साथ ही रहेगा। अच्छा, आखलू ये जुमला इसमिया बनेगा ना, अल अमलु मुब्तदा यरजिउ खबर बनेगी, ठीक है, जी, फेल फाइल होके सही, जुमला आगे। फेलिया होके खबर। हम्म, अल अखलु वल मालु यरजिऊना, हम्म, माल और औलाद, औलाद और माल कह सकते हैं, या रिश्तेदार और माल लौट जाते हैं। अल अहल का मतलब अकारिब पढ़ा था ना हमने,
جی اس میں پھر وہ اقارب بھی لیں یہ گے اس جمع کو، کے لیے نا میں اقارب اس رشتہ لیے دار. بتا رہی ہوں کہ یرجعون آ رہا ہے نا، جی تو یرجعون کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ اہل جو ہوتے ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں نا، گھر والے، جمع کے لیے بولا جاتا ہے. ویسے تو آپ کو جی یہاں پہ دو چیزیں نظر آ رہی ہیں نا، یرجعانی ہونا چاہیے تھا فعل، لیکن جی چونکہ اہل جو ہے یہ بہت زیادہ ہیں اور مال جو ہے تو سنگل ہی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پہ یرجعون کا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ٹھیک ہے، صحیح ہے نا؟ تو رشتہ دار اور مال لوٹ جاتے ہیں. ہاں یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے. آگے معنی صحابی الذی راوا ھذا الحدیث، کون سے صحابی ہیں جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روا ھذا الحدیث. روا حاض الحدیث پہلے کر لیں، ٹھیک ہے، اچھا، روا اور بعد ھذا میں آپ، الحدیث. ہاں ٹھیک ہے. یا تو پھر روا آپ ھذا یا تو آپ صرف الحدیث یہ بول دیں انس ہوا، رضی ہاں، اللہ. یا تو یہ بول دیں ہوا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا پھر یہ بول دیں روا حاض الحدیث یتبع المیتی ثلاثہ. یہ حدیث میں آگے تھوڑا سا ڈاٹ ڈال کے پھر آپ لکھ سکتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی صرف ٹھیک روا ہے. حاض الحدیثہ بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر طرح سے جواب دے ٹھیک سکتے ہیں، بس صحیح ہونا چاہیے. اچھا، صحیح. اس کے بعد یتبع المیت ثلاثۃ، تین چیزیں میت کا پیچھا کرتی ہیں. اس میں اس کا آئے گا الاہل والمال والعمل. ٹھیک ہے. اہلہ بھی کہہ سکتے ہیں، خلف المیت اہلہ ومالہ وعملہ. حدیث کو کمپلیٹ کرنا ہے نا، تو آپ کو حدیث پیچھے سے پوری نوٹ کرنی ہوگی، ٹھیک ہے. ایک بیچ میں جی کوشچن رہ گیا ہے، المحدث کون ہے؟ ومن المحدث الذی اخرجہ، تو ان کے محدث کون ہے؟ من المحدث الذی اخرجہ، یہ والا کوشچن رہ گیا. جی اس کو روا تو روایت کرنے والے ہوتے ہیں، من المحدث الذی اخرجہ، اس کو نکالنے والے کون ہیں؟ نکالنے والے محدث، حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ جی ہوا اچھا، وہ پیچھے سے دیکھتی ہوں میں. امام بخاری، دو ہے نا، ایک متفقن سیکنڈ. علیہ حدیث ہے نا، جی دو. ہاں، ہوا متفق امام علیہ بخاری مسلم اینڈ بخاری. و امام مسلم. اچھا، میں نے ہوا جی کیوں لگایا؟ آگے تو دو بندے آ رہے ہیں نا، ہما بھی لکھ سکتے ہیں، ہما، ٹھیک ہے نا، ہما امام بخاری و امام مسلم، یہ دونوں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہما جی، دونوں لکھ دیں. امام بخاری تو وہ پھر ہوا کی و ضمیر نہیں آئے گی، امام ٹھیک ہے، مسلم. ہما کی ضمیر آئے گی، کیونکہ مبتدا بنانا ہے ٹھیک ہے. نا، تو مبتدا اور خبر آپس میں کیا ہوتے ہیں؟ ایکول ہوتے ہیں. تو پھر اگر جی آپ ہوا لگا دیں گی تو وہ خبر تو دو لوگ ہیں، تو وہ نہیں بن سکتی. ٹھیک. ما ضد المیت وما جمعہ، ضدہ الحی، میت کا ہوگا، وجمعہ اموات، اموات، الاموات. اموات لکھ دیں، کوئی بات نہیں ہے. اور ٹھیک ہے. اموات لکھ دیں، اور ایک اور موتا بھی پڑھا تھا نا، جی موتا. موتا بھی پڑھا تھا. الاموات الموتا بھی لکھ سکتے ہیں، اور صرف آپ اموات اور موتا بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے ما بعد معنی تابعہ، تابعہ کا کیا، پیروی کا کیا معنی ہے؟ جو بھی آپ نے بتایا کہ فٹ سٹیپ کے اوپر چلنا. مشا، مشا اعلی. مشا خلفہ، اوکے، مشا خلفہ. پیچھے چلنا نا، وہ چلا اس جی. کے پیچھے. ما مشا خلفہ، معنی. اس میں ہوا ضمیر ہے، فعل میں فاعل، ٹھیک ہے، اور یہ اس کا مفعول بنے گا. خلفہ ٹھیک. مفعولاً فیہ بنے گا یہ، صحیح. کیونکہ ظرف ہے نا، ظرف مداخل ہے، مفعولاً فیہ. جی. اب یہ ما دیکھیں، معنی. یہ ظرف لغو ہے یا ظرف مستقر ہے؟ کیونکہ یہ بنتے ہیں نا کچھ نہ کچھ
یا تو ظرف مستقل جی بنتے ہیں یا لغو بنتے ہیں. اگر آپ کا وہ متعلق موجود ہے، ٹھیک ہے نا، جس کے یہ متعلق ہو رہے ہیں، تو تب یہ لغو ہوتے ہیں، ظرف لغو ہوگی. ٹھیک ہے، جی کیونکہ یہاں پر اس کا متعلق موجود ہے. اگر موجود نہ ہوتا تو پھر یہاں پر یہ ظرف مستقر ہوتی. آگے جی ٹھکانہ ما پکڑ لیتے ہیں. معنی الاہلو اقارب الاقارب، الاقارب. اقارب. چلیں جی، یہ جمع کے لیے یوز ہوتے ہاتی ہیں. ماضی الافعال الاتیتی ما یتبعو تابع یتبعو تبع، تابع. با فتح ہے نا، تبایت، جی تبیہ نہیں. تابع یتبعو یرجعو رجع یرجعو اور یب کا اس کا نہیں مجھے پتا. اچھا ایک اب منٹ، کا یب کا نہیں، یب کا بقیہ، نہیں روٹ ورڈ باقی. نکال لینا اور تینوں کو زبر دے دیں. جی باقیہ. یب کا املا الفراغات رجع فل. یرجع، رجع یرجع، جی اور یہ والا تبع یتبع. اگر یہ باب املا سامیہ سے، ہاں سامیہ سے ہوتا تو تب بھی اس کے اوپر جو ہے زبر آنی تھی نا مضارع میں، لیکن یہ جی آپ کا باب فتح سے یتبع. جی اچھا آگے کیا ہے؟ املا املا الفراغات. الفراغات فی الجملة الآتیة بکلمات مناسبت. املا الفراغات فی الجملۃ الآتیہ، آنے والے جو بھی کلمات آنے ہیں. والے جملے میں مناسب کلمات کے ساتھ فلنگ دا بلینک کرنی ہے. یہ خالی جگہ پر کریں. یذهب المیت اہلہ و مالہ. یذهب اس کے آگے کیا لگ رہا ہے؟ پیچھے المیتی، جانا پڑے گا. المیتی اہلہ و مالہ یذبح. اچھا یذبح کیا آئے گا؟ یأتی. یذبح فعل ہے نا، یہ تو جی فائل نہیں بن سکتا نا. اچھا یہاں جی پہ اگر اس کا یہ میتی مجرور آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ ہم کوئی ایسا لگائیں گے، نون لگائیں گے جو مضاف بنے گا. ٹھیک ہے. تو سلاست المیتی، نہیں سلاست تو نہیں آئے گا، کیا آئے گا اس یتبع میں؟ المیت ثلاثۃ اہلہ و مالہ و عملہ. یہی آئے گا نا یہاں پہ. یذهب المیتی، یذهب جاتی ہے خلف المیتی. یذهب ثلاثۃ تین چیزیں جاتی ہیں. خلف المیتی، یہ ظرف مضاف الیہ بنے گا نا، مفعول فیہ جی بنے گا، المیتی کیونکہ آپ کا اہلہ فائل تو و آگے آ رہا ہے نا، مالہ. یہ آپ جی کا فائل تو آگے آ رہا ہے نا، جی تو اس کو آپ مفعول بنائیں گی خلف المیتی. یہ آپ کے دونوں مل کے تو مفعول فیہ بنیں گے. سمجھ آ گئی میں نے کیوں یہاں خلفہ لگایا؟ یہ مفعول جی ہے اور آگے فائل، یہ بھی فائل ہے، اور فائل تو ایک ہی ہوتا ہے، یہ انڈائریکٹ فائل ہے. ٹھیک ہے، واہ مالو اہلو و مالو، اور کیا تھا؟ واہ اہلہ و مالہ و عملہ الی عملو، المقبرۃ. عملوہ، عملوہ، عملہ عملوہ الی الی المقبرۃ. المقبرۃ. کچھ مشکل نہیں ہے، بس تھوڑا سا سوچنا ہوتا ہے. جی مقبرتی. ادخل کل آپ کلمۃ نے دیکھا نا یہاں مما. یہ مجرور ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ کو یہاں پہ فائل تو لگا نہیں سکتے، مفعول ہی لگانا ہے، تو وہ ظرف لگائیں گے. میت جی جاتی ہیں میت کی پیچھے تین چیزیں الی یہ مقبرت. ثلاثۃ بھی لگانا ہے نا اوپر. اچھا آپ اپنے پاس نوٹ کر لینا، پھر آپ کے پاس. جی جی میں وہ ساتھ اچھا لکھ نمبر لیتی. 6. ادخل کل کلمۃ مما یأتی فی جملۃ مفیدۃ. یہاں پر ہر ایک کلمے کے ساتھ پیچھا جو آ کیا رہا ہے اس کے ساتھ جی آپ جملے
जुमला मुनासिब मुफीदा क्या होता जुमले है? में फायदा मंद जुमला, जो मीनिंग देता है, कंप्लीट जुमला, ठीक है। जो जी सेंटेंस होता है फायदेमंद या जुमला जुमला होता है ना, उसको जुमला मुफीदा भी कहते हैं। एक ही चीज के सारे नाम है। ठीक है कुल्ला ताबिया कुल्ला कुल्ला कलिमातिन मफूल बन रहा है, जी मफूलन भी ही बनेगा। अदखिल के अंदर अंता ज़मीर है। जी मिम्मा याति फिल। अब तबिया का जुमला बना। ताबियल मय्यता सलासतुन, इसके पीछे तीन चीजें आती है ना, अल मालू अल मय्यती अहलुहु व नहीं, आसान सा मालुहु व जुमला बना अमल। दे, जैसे स्टूडेंट ने उस्ताद का पीछा किया, फॉलो किया। ताबियल तलामीजु तालिब भी कर सकते हैं। जी ताबियल तालिबु ये तो फाइल हो गया ना। जी अल उस्ताजु, अल उस्ताजु अल उस्ताजु पे क्या लगाऊं मैं? अल उस्ताजी उस्ताजा। उस्ताजा वेरी उस्ताद गुड। का किया ये वो मफूल बनाया मफूल ना, ये बनेगा। फाइल बनाया। बस यही देखना होता तालिबु है। तभी यह फेल है। जी अच्छा, ये बाप समिया से है, अभी पता चल रहा है ना। बाप समिया से है, फतहा से नहीं। समिया बाप से, तभी है। ठीक है अलीमा भी इसी से है, आमिला भी इसी से है। ये सारे फेल माजी, ये जो माजी है ना, ये सब इसी बाप से आते हैं। और ये ज्यादातर क्या होते हैं? अब ये तो आपका वो है ना, मुतअद्दी है। लेकिन इस बाब समिया में बेशतर जो होते हैं वो आपके लाजिम अफ़आल होते हैं, जैसे फरिया, अलीमा, अमीला। ये सारे क्या है? लाजिम फेल है। फरीहा वो खुश हुआ, दाही का वो हंसा, तो वो का मीनिंग आ रहा है, तो ये सारे फेल लाजिम होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये तबिया जो है, ज़ाहिर है किसी की पैरवी करनी है ना, तो आगे मफूल रहना जरूरी है। अच्छा, आगे क्या यहाँ है? पर है यबकल आमालुल अहसनु बाकी अहसनुल है। इंसान, इंसान के अच्छे देखिए, अमल बाकी उन्होंने हैं। उन्होंने बोला है, इन्हीं को इसी माजी को ही बनाने की कोशिश करते हैं ना। ठीक है और यब बाकिया बाकी रह गया। अल अमालु हम्म, अल अमालु अल अमलुहु, अमालु अमलुहु, अल अमलुहु। अमालुहु अल अमलुहु नहीं कर बाकिया सकते, क्योंकि आपने मुदाफ बनाना है ना। जी अमलुहु। बाकियल अमालु वैसे तो आपको लगाना चाहिए ना। बाकी या इस ये फाइल बनेगा, ठीक है। जी बाकी या अमलुहु, ये फाइल बनाया है, उसका अमल बाकी रह गया, ठीक ठीक है। अच्छा, जी तो आपने कहा था यहाँ पे कि अल अमलु, अल नहीं लगा सकते क्योंकि ये मुदाफ है, ठीक है। ठीक है थोड़ा सा इन चीजों जी का भी ख्याल रखना है। अमालुहु बाकी क्या है? नंबर रजा। राजा लौट आती है अहलुहु व मालुहु रोज, हाँ, लौट आते हैं, यरजिउ, माजी में नहीं बना सकते ना। फिर आप ये बनाइए कि जैसे कोई लड़का है ना, कि वो मदरसे से लौटा। रजा रजा हामिदुन हामिदुन। मिनल मदरसती रजा के साथ मिन का ओ आता है, हामिदुन मिनल मदरसती। जब भी रजा आएगा उसके साथ मिन आएगा। एक और भी होता है, खराजा के साथ भी मिन आता है। हामिदुन, रजा हामिदुन मिनल मदरसती, मिनल मदरसा। मदरसती आप देखा आपने, ये फेल जो है लाजिम है। जी अच्छा, रजा अभी रजा ठीक है है, रजिया नहीं है, रजा है, ठीक है। यरजियो, ये सही राजा बता। ये बस इनका थोड़ा अल ख्याल रखना। अहलु अच्छा, अल अहलु। या अल अहलु वल मालु यरजिउ उर्दू में कुछ जुमला बनाए छोटा सा। अच्छा अहल अहल का मतलब है घर वाले, उसके घर वाले, उसके जैसे हम अहल कहते हैं ना, नेक हैं। जी हाँ, अब इसको अल अहलु सालिहूना हाँ, पहले आपने वो भी लगाना ना। किसके घर वाले, फाइल भी बनाना ना। अल अहलुल माउता
मौत सालिह होना या और मैयत के घर वाले नेक है, या फिर कोई भी जी लड़के का नाम लगा देना, ऊपर आपने हामिद लगाया था, भी खालिद लगा जी दे। अल अल अहलुल हामिदु या अहलुल खालिदु खालिद दिन। अच्छा, इसके ऊपर हम फिर हम वालियुन अलिफ लाम ही भी लगा लगा सकते हैं, सकते ठीक है। हैं जी अहलु खालिदिन लगाएंगे, ठीक है, जी क्योंकि हम अभी मुदाफ बना रहे हैं ना इसको। जी या तो फिर इसको फाइल बनाए, लेकिन हमने आगे खबर साले होना लगानी है ना, जी तो जुमला इसमिया बना रहे हैं ना, तो फेल फाइल नहीं लाएंगे। ठीक है अहलु खालिदिन अहलु खालिदिन वालियुन भी लगा साले सकते हैं होना। और हाँ, सालिहुना भी लगा सकते हैं अहलु घर वाले ना, तो आगे जमा तक वो आएगा। देखिए बार बार जमा जमा का इसीलिए आ रहा है कि अहल जमा है। जी सालिहुना सही है ना। अभी आगे क्या है, सब हो गए ना, सारे हो गए ना। अकमिलिल हदीस जी अकमल हदीस, चलिए। हदीस को मुकम्मल करना है हम्म, यतबाउल मय्यिता हाँ, पैरवी करती है मैयत की यहाँ पैरवी पर आएगा करते हैं। पर देखिए पैरवी करते यतबाऊ हैं ये, मैयत हाँ, की पहला और चौथा सीगा जो है ना, आहलुहु पहला जी जो चौथा सीगा होता है ना, उसमें फाइल हमेशा इसम जाहिर होता है, उसको देखना चाहिए। तो अब यहाँ पर ये तो मफूल बन रहा है, इसको तो फाइल नहीं बना सकते, तो हमें फाइल खुद लगाना है। तो हम ठीक है लगाएंगे अहलुहु व मालुहु। तो यहाँ पर आएगा अहलुहु तो यतबाउल यहाँ लिखा हुआ है ना, मय्यित हम लिखेंगे तीन चीजें क्या लिखेंगे, हम दो चीजें और है ना। यतबाउल अच्छा, यहाँ सबसे मय्यिता पहले हम अहलु सलासतु यतबौल मैयता। अहलहु व मालहु अहलहु ना बोले, वो आपको थोड़ा आसान लग रहा और है बोलने सॉरी में, हाँ अहलुहु क्योंकि ये मफूल तो बन गया ना, अभी आपने फाइल बनाने हैं। जी अहलुहु व मालुहु व अमलुहु फयर्जिउ व अमलुहु। फयर्जिउल हाँ दो चीजें लौट आएंगे उसके रिश्तेदार और उसके अब जो आहल और माल उसका लौट आएगा वयब का और बाकी रह जाएगा अमालुहु सिस्टर यहाँ पर एक चीज यर्जिउ रह गई है ना, क्या सलासतु। जी मैंने बोला सलासतुन। था तीन सलास चीजें सलासतुन। जी सलासतुन खबर है, ठीक है, नकरा है। जी और यतबौल मैयता यतबल सलासतुन, मय्यता और ये फाइल सलासतु बन रहा है। यतबौल जी मैयता, इसको सलासतु भी कर सकते हैं, ठीक है, सलासतुन भी कर सकते हैं, ठीक सलासतु है भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मतलब अहलुहु व फरियर्जिउ क्या चीज मालुहु होती है, लौट जाती हैं दो चीजें, कौन सी लौटती हैं। लौटती हैं उसका अहल और माल लौट आते हैं मालूहु यर्जिउल यर्जिउ व मालुहु व अह- अहलुहु व अहलु यबका अमालुहु व यबका मालूहु। आमिद यर्जिउ अमलुहु। जी अमलुहु। अमालुहु यर्जिउ अहलुहु व मालुहु व यबका अमालुहु अच्छा, मैयत के पीछे जाती हैं तीन चीजें, अहलु व अमलु व अमलु। अच्छा, यहाँ पर भी हमने अमलु लिख दिया है ना, यहाँ पर तीसरी चीज क्या है। अहलुहु व मालुहु व यबका इसमें तीसरी चीज बाकी जो रह जाती है उसका माल बाकी रह जाता है अच्छा, अहलुहु व मालुहु आना चाहिए यहाँ। अहल और माल तो वापस आ जाते हैं और अमल उसका अहलुहु पीछे व रह जाता मालुहु व अमलुहु फयर्जु है जी मालुहु व अहलुहु व यबका अमलु। सही है। जी अच्छा, अब इसमें क्या है, यर्जु या जो लौटता है उसके माल और उसका अहल और माल लौट जाता है वह व यब का यबका अमालूहु अमलुहु। जी सिस्टर आप मुझे जाना है थोड़ा चलिए सा ठीक है, दूसरी मैं भी बंद सिस्टर कर आगे रही से हूँ। कर लेती और है जज़ाकुमुल्लाह खैर, हम नेक्स्ट हदीस नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हम खत्म करते अच्छा हैं जी यहाँ के पूरी क्लास हो को, गई है ठीक है। ओके, दुआ कर अल्हम्दुलिल्लाह लेते हैं, आप ही दुआ करवा दें, माइक पे है। जी ठीक है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک 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 ونتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اچھا وبرکاتہ. جی، وہ سسٹر کا پتہ کیا آپ نے جن کا آپریشن ہوا بیک کا؟ میں نے رات کو میسج کیا تھا، ابھی تک انہوں نے جواب نہیں اچھا دیا. جواب نہیں دیا. چلیں ٹھیک ہے، میں نے جی اس لیے نہیں کیا کہ وہ پتہ نہیں کس سال میں ہاسپٹل ہے جی گھر میں میں نے کچھ کال پتہ اس نہیں. لیے نہیں کی کہ میں بھی وہ ڈسٹرب نہ ہو ہاں جائے، ہاں صحیح تو بات میں ہے. نے ٹھیک ہے، میسج کیا تھا کہ دعا میں جیسے ہی یاد فارغ رکھیں. ہوتی ہیں تو پھر اور آپ یہ ہماری اللہ دعا میں تعالیٰ آسانی پیدا انشاءاللہ کرے. انشاءاللہ تعالیٰ. اوکے، السلام علیکم. اوکے جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر کثیرہ سسٹرس. وحیت آپ کی وجہ بیٹھیے، سے کلاس ہو گئی. اللہ تعالیٰ کرانے والا ہے. کرانے والا ہے، بالکل وہی کروانے والا ہے.